ہندوؤں کو کہنا چاہیے سنسکرت پڑھو, اپنی مذہبی کتاب پڑھو, تو آپ خدا کے اور قریب آئیں گے. کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو یہ دیگر مذاہب کے دھرم گرو کی دکان کیسے چلیں گی, آپ سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. مسجدیں ایک بہت ہی پاک جگہ ہے جہاں پر مسلمان جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں, اپنے اللہ کا, اپنے بھگوان کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں. وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن کچھ جو ہے وہ ایسے ہندو ہیں جو اسلام مخالفین ہیں, جو کہتے ہیں کہ مسجدوں کو ختم کرنا چاہیے, مسجدوں میں جو ہے وہ ہندوؤں کو مارنے کی تعلیم دی جاتی ہے, مسجدیں جو ہیں وہ جہادیوں کا ٹھکانہ ہے, اس لیے ہم مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے جو مندر ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں, ہمارے مندروں سے جو ہے وہ اچھی بات سکھائی جاتی ہے. آپ بتائیں کیا یہ نفرت انگیز سپیچ نہیں ہے؟ یہ نفرت انگیز جو ہے وہ سپیچ دینے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں, مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. کیا کبھی مسلمان نے بھی جو ہے وہ اس طرح کی غلط اور اس طرح کی ہیٹ سپیچ کی ہے؟ یقیناً نہیں کی. لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بکواسات کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں. ابھی جو ہم آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے اس میں بھی ایک ہندو عورت بہت ہی نفرت انگیز سپیچ کر رہی تھی اور بکواس کر رہی تھی مسجدوں کے بارے میں. ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس آتا ہے. آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کچھ اس طرح کے بھی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں, ہندو لوگ, اور وہ شخص ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مسجد بنانے کے لیے کچھ جو ہے وہ اپنی زمین دینا چاہتا ہوں, روپیہ پیسہ دینا چاہتا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو مسجدیں بنانے کی بات کرتے ہیں. تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے مندروں سے آواز آتی ہے کہ دھرم کی جے ہو, ادھرم کا ناس ہو. آج مسجدوں سے کیسی آواز آتی ہے؟ کیول ہندوؤں کو کاٹنے کی. جہادی ہے مسجد, مسجدوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. جے جنین آداب. میرا نام ارون کمار جین ہے, مرشید آباد اورنگ آباد سے آئے ہیں. میرا کوشچن ہے, جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے اور عیدگاہ ہے, اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں, میرا من چاہتا ہے. لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو. بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے, اور مسلمان کہتے کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے. کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہیں؟ بھائی صاحب, غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے, لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے. مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے. مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے. زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا, ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے, 85 گرام سونے کے اوپر ہے, اسے زکوٰۃ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے, غریب کو دینا چاہیے, مساکین کو, معلّہ الفضل القلوب, غارمون جو قرض دار ہے, وغیرہ وغیرہ, ابن سبیل. لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے دے سکتا ہے, کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے, اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے, اپنے باقی پیسے سے بنائے. زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں, کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں, مسجد بنانے کے لیے نہیں. کیونکہ مسجد ایک فرض ہے, مسلمان خود اپنے پیسے سے, نہ کہ زکوٰۃ سے, اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے, نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے, جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے, وہ پیسے میں سے آپ
मस्जिद बनाने के लिए नहीं दे सकते, ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं और अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो, वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते, तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं किसी को तालीम के लिए मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है, सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्की सोनवणे है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है, सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है, वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूँ यकसानियत के बारे में करता हूँ। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूँ लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप हक की तरफ आए, और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू लोग, जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आज़ाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे, आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। होप दिस आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।